अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः वेदान्तिककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो सन्निधत्तां सदा बुद्धि रामानुजदया पात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकम् लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्तदितराणि तृणायमेने यस्मद्गुरोर्भगवतस्य दैकसिन्धोः रामानुजश्चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापितायुमतीस्तनया विभूतिः सर्वं देवनियमेन मघन्मयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्मुकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्ग्रीगुणं प्रणमामि भूतं सरश्च मादाह्वयपट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिवाहान् भक्तान् गिरेणुपरकालयतिङ्गमिश्रान् श्रीमत्परां कुशमुखतोऽस्मि नित्यम् विख्यातो यति सार्वभौमजलदेश्चन्द्रोपमत्वेन यः श्रीभाष्येण यदन्वयः सुविदितः श्रीविष्णुचित्तादयः व्याख्याः भाष्यकृतज्ञयोपनिषदां युवग्रामीणीनां व्यधात् पूर्वन्तं कुरुकेश्वरं गुरुवरं कारुण्यपूर्णं भजे नाथं पङ्कजनेत्ररामयामुना वास्तव्यमालाधरान् योगीन्द्रं गुरुकेशचन्द्रजलधिं गोविन्दपुराधिपं भट्टार्घ्यं निगमान्तयोगिजगताचार्यं सकृष्णद्वयं वन्दे माधवपद्मनाभसुमनः திருவருண்மோகன் முதலி ஷடகோபநாத முனி சீருய்யக்கொண்டார் மணக்கால் நம்பி சென்றாம் ஆடவந்தகார் குருமாலாதரர் குருகைத்திரார் கண்பாம் யதிராசர் கோவிந்தர் பூரேஷர் பெரியவட்டர் வேதாந்த முனிவர் இருக்கண்ணர் கண்புடையனம் பிள்ளை இவரிடளித்த குயைந்த குருமாதவர் பத்மநாபர் இவர் அருளாளர்த்தம் திருவடியூன்னிய தேவ பெருமாள் கைகொண்டருளும் திருமலையாழ்வார் பொன்பரங்கள் முன்வென்றோள் சேர்ந்தனமே भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वार्थदं श्रीषडगोपमन्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं प्राविधवेदसागरं திருவழுதினாளென்னும் தென்குருகூர் என்னும் மறுவினியவன் பொருணலென்னும் அருமரகளந்தாதி செய்தாரடியணியப்பொழுதும் சிந்தியாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் மண் குருகூர் பேடும் இனத்தாரை எல்லாதிரைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலேன் இந்த சிடகோபன் பாதங்கள் யாமுடைய பத்து ஏய்ந்த பெருங்கீர்த்தி ராமானுஜமுனிதன் வாய்ந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆய்ந்து பெரும் சீரார் ஷடகோபன் செந்தமிழ் வேதம் தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெறா வான் திகழும் சோழமிழரங்கன் வன் புகழ்மேல் ஆண்ட தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் ஈன்ற முதல் தாய் ஷடகோபன் முன்பால் வளர்த்தாம் இதத்தாய் ராமானுஷம் மிக்க விரைநெறியும் நெய்யாமுயிர் நிலையும் தக்க நெறியும் தடையாகி தூக்கியலும் ஓள் வினையும் வாழ் வினையும் ஓதும் குருஹயர்கோன் யாழினி செவேதத்தில் நம்மாழ்வார் திருவடிகளே சரணம். ಭಗವದ್ ವಿಷಯ 3ನೇ ಸಂಪುಟ ಪುಟ 238 மூன்றாம் திருமொழி 6ஆம் பத்து 3ஆம் பாசுரம் முகித்து 4ஆம் பாட்டு 3, 6, 4. அபிமான பிரச்சுரரான பிரம்மருத்ராதிகளுக்கும் தடையன் இன்றிக்கே புக்கு ஆஷ்டேக்கலாயிருக்கிற ಶೀಲವತ್ತೆಯೇ பேசுகிறார். ಅಭಿಮಾನ ಪ್ರಚುರರಾದ ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರಾದಿಗಳು ಸಹ ಯಾವ ತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಆಶ್ರಯಿಸಬಹುದಾಗಿರುವಂತಹ ಶೀಲ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಭಿಮಾನ ಪ್ರಚುರರು ಅಂದ್ರು ಏನ್ ಅಭಿಮಾನ ಪ್ರಚುರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾದ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದು ಭಗವಂತನನ್ನ ಆ ಪದವಿಗಳಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಪದವಿ ರುದ್ರ ಪದವಿ ಇದೆಲ್ಲ. 4ನೇ பாசுர வைமின்னும் மனத்தை என்ன யான் உரைக்கின்ற மாயவன் சீர்மையை எம்மனோர்கள் உரைப்பது என் அது நிற்க நாள் தோறும் வானவர் தம்மை ஆடும் அவனும் நான் முகனும் செடைமுடி அண்ணலும் செம்மையால் அவன் பாத பங்கயம்
சிந்தித்து ஏத்தி திரிவரே. 4ನೇ ಪಾಶುರ ಇದು. ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ ನುಮ್ಮನತ್ತು, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ವೈಮಿನ್ ಎಂದು ಇಡೀ ಎಂದು, ಯಾನುರೈಕಿನ್ನ ನಾನು ಹೇಳುವಂತಹ, ಮಾಯವನ್ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಗುಣ ಚೇಷ್ಟಿತನ, ಶೀರ್ಮಯೈ ಮಹಾಶೀಲ ಗುಣವನ್ನ, ಎಮ್ಮನೂರ್ಗಳ್ ನಮ್ಮಂತೆ ಇರುವವರು, ಉರೈಪದು ಎನ್ ಹೇಳುವುದು ಎಂಬುದು ಹೇಗೆ, ಅದು ನಿರ್ಕ ಅದಿರ್ಲಿ. ವಾನವರ್ ತಮ್ಮೈ ಆಳುಂ ಅವನು, ದೇವತೆಗಳನ್ನಾಳುವ ಇಂದ್ರನು, ನಾನ್ ಮುಹನು ಬ್ರಹ್ಮನು, ಶೆಡೆಮುಡಿ ಅಣ್ಣನು ಜಟಾಧರನಾದ ರುದ್ರನು, ಶೆಮ್ಮೆಯಾಲ್ ಆರ್ಜವದಿಂದ ಅವನ್ ಶೇಷಿಯಾದ ಭಗವಂತನ ಪಾದ ಪಂಗಯಂ ತಾವರೆಯಂತೆ ಇರುವಂತಹ ಪಾದಗಳನ್ನ, ನಾಳ್ತೋറും ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ದಿನವೂ 24x7 ಚಿಂದಿತ್ತು ಸ್ಮರಿಸಿ ಏತಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ, ತಿರಿವರ್ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾ ಇರುವರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸಿ, ಯಾರನ್ನ, ನಾರಾಯಣನನ್ನ, ಬ್ರಹ್ಮ ರುದ್ರಾದಿಗಳಿಂದಲೂ ಸೇರಿಸಲ್ಪಡುವಂತವನನ್ನ ನಾವು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಅನ್ನುವಂತ. ಈಡ್ வைமின் இத்தியாதி உந்தம் ஹிருதயத்திலே வையுங்கோள் என்று நான் சொல்லுகிற ஆச்சரியமான சௌந்தர்யாதி குண சேஷ்டிதங்களை உடையனான அவனுடைய ಶೀಲವರ್ತನೆ ಅಂದಿಕೆ. ಅಧಿಕಾರ ಪುರುಷர்களான பிரம்ம ருத்ராதிகளெல்லாம் வந்து ஆශ්‍රயிக்கும்படி ಅನ್ನೋ அவன் பெருமை என்று, ஆශ්‍රயணத்துக்கு உறுப்பாக அவன் பரதத்தை சொல்லித்தாகவுமாம். ಶಾಸ್ತ್ರ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಆತ್ಮೀಯವಾದದ್ದು. ಆದ್ರೂ ನಾವು ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಲೇಖನ ಯಾರು 4 ಜನ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗ ಆಗಿದೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಬೇರೆಯವರು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಅರ್ಥ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ನಂಬಿಕೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ರುದ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಂತವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ವಿಶೇಷ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾರಾಯಣನ ಆಶ್ರಯಿಸದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿ. என் ஆශ්‍රயணத்துக்கு உறுப்பாக அவன் பரதத்தை சொல்லித்தாகவுமாம். எம்மனோர்கள் உரைப்பதென், எம் போல்வார் சொல்ல வேண்டுகிறது என், நாங்கள் சொன்னவாறே பக்தி பாரவಶ್ಯத்தாலே சொன்னோம் என்பர்கள். ಅದು ನಿರ್ಕ, ಅದು ಕಿಡಕ. ನಾನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೇನ್ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಅವ್ರ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇನೆ ಅಂತ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಭಾವಗಳಿದೆ ಅಂತ. நாள்தோறும் இத்தியாதி அதிகார புருஷர்களான பிரம்ம ருத்ராதிகளெல்லாம் அனன்ய பிரயோஜனரை போலே வந்து ஆಶ್ರಯಿக்கும்படி ಅನ್ನೋ ಅವನುடைய ಶೀಲವತ್ತೈ ಅಂದಿಕ್ಕೆ. ಒಂದು ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನ ಜನರಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋದ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ, ನಾನ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು, ನನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನನಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು, ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದ, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ವರ್ಚಸ್ಸಿನಿಂದ ನೀವು ನಡೆಸುವ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಇದರಿಂದ ಜನರು ನಿಮಗೆ ಆ ಗೌರವವನ್ನ ತಾವಾಗಿಯೇ ಕೊಡುವಂತ. ಶುಕಮುನಿ ಬಂದಾಗ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ತಾವಾಗಿ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರು. ನಮ್ಮ ತೇಜಸ್ಸಾಗಿ ಇಲ್ಲ ವಾಮನನಾಗಿ ಬಂದ ಭಗವಂತ ಅವನ ವೇದಿಕೆಗೆ, ಬಲಿಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಿಗಿಯಾದ ಪಹರೆ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಆದ್ರೂ ಇವನು ತೇಜಸ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ತಾವಾಗಿಯೇ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ರು. ಇದು ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾನ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳೋದಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನದು ವಿಶೇಷ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅನನ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನರೈ ಪೋಲೆ ಬ್ರಹ್ಮ ರುದ್ರಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದು ಆಶ್ರಯಿಕುಂಪಡಿ ಅನ್ನೋ ಅವನುடைய ಶೀಲವತ್ತಾಯಿ. ಅವನ ಶೀಲ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದಿಕ್ಕೆ. அதிகாரி புருஷர்களான பிரம்ம ருத்ராதிகளெல்லாம் வந்து ஆශ්‍රயிக்கும்படி ಅನ್ನೋ அவன் பெருமை என்று ஆශ්‍රயணத்துக்குறுப்பாக அவன் பரதத்தை சொல்லிச்சாகிறது. நாள்தோறும் சிந்தித்தே திரிவரே என்று மேலே அன்வயம். கீழே அன்வயம். வானவர் தம்மையாளும் அவனும் தேவர்களைச்ச
தேவர்களை சென்னியும் புதனும் சனி, தேவர்களை சனியும் புதனும் மெய்காட்டு கொண்டு அவர்கள் மிகுதி குறைகள் ஆராய்ந்து பொறுகிற இந்திரனும் ಚತುರ್ದಶ ಭುವನ ಸ್ರಷ್ಟಾವಾನ ಚತುರ್ಮುಖನು. ಚತುರ್ದಶ ಭುವನಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದವನು ಯಾರು? ಭಗವಂತ ಮೂಲತಃ ಮಾಡಿದ್ದು. ಈ ಚತುರ್ಮುಖನಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ, ಈ 14 ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ 4 ರೀತಿಯ ಸೃಷ್ಟಿ, ಇದೆಲ್ಲ ವ್ಯಷ್ಟಿ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಸೇರುವಂತದ್ದು. ದೇವ ಮನುಷ್ಯ ತಿರುಗಿಸ್ತಾವರ. ಈ ದೇವರನ್ನ ಅವನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ನು ಒಂದು ಲೋಕ ಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಲೋಕಗಳನ್ನ ಅವನು ಮಾಡ್ದ. ಮೊದಲು ಪಂಚಭೂತಗಳನ್ನ ಇವನು ನಡೆಸಿದ ಭಗವಂತ. ಪೃಥ್ವಿ, ಆಕಾಶ, ವಾಯು ಎಲ್ಲ ಒಂದಂತೆ ತಾನೇ ಆದ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇವನಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು. ಅದರಿಂದ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಚತುರ್ದಶ ಭುವನ ಸ್ರಷ್ಟಾವಾನಂತಹ ಚತುರ್ಮುಖನು ಷಡೈಮುಡಿ ಅಣ್ಣಲು ಸಾಧಕ ವೇಷಂ ಕಿಡಕ್ಕಚ್ ചെയ്ത് ಈಶ್ವರಾಭಿಯಾನ ರುದ್ರನು செம்மையான் ಇತ್ಯಾದಿ பிரயோஜனாந்தர பரத்தையும் நெஞ்சிலே கிடக்கச் செய்து அனன்ய பிரயோஜனரை போலே வந்து ஆஸ்திரியா நிற்பார்கள். பாவதோஷமும் கிடக்கச் செய்து தன்னையே பத்தினாரை போல இருக்க புகுவது புறப்படுவதாய் திரியும்படி என்றோ அவன்படி இருக்கிறது என்கிறார். செவ்வை அதாவது அனன்ய பிரயோஜனரை போலே அவன் திருவடிகளை அனுசந்தித்து அவ்வனுசந்தானம் வழிந்து புறப்பட்டு சொல் என்று தெரியும்படி ஏற்றி அத்தாலே தரித்து கால்நடை தந்தாராய் சஞ்சரியா நிற்பர்கள். பாடி திரிவனே என்னுமா போல வானவர் தம்மையாளும் அவனும் நான் முகனும் செடைமுடி அண்ணலும் செம்மையால் அவன் பாத பங்கயம் நாள் தோறும் சிந்தித்தேத்தி திரிவர் என்று ಅನ್ವಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಈಗ ಈ ಈಡಿಗೆ ಕನ್ನಡದ ಅವತರಣಿಕೆ. ವೈನ್ ಇತ್ಯಾದಿ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳುವ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾದ ಸೌಂದರ್ಯಾದಿ ಗುಣಚೇಷ್ಟಿತಗಳನ್ನುಳ್ಳವನಾದವನ ಶೀಲ ಸ್ವಭಾವವನ್ನ ಅಲ್ಲದೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಪುರುಷರುಗಳಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ರುದ್ರಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ಆಶ್ರಯಿಸುವಂತೆ ಅಲ್ವೋ ಅವನ ಹಿರಿಮೆ ಎಂದು ಆಶ್ರಯಣಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವನ ಪರತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾಗಬಹುದು. ಎಮ್ಮನೋರ್ಹಳ್ ಉರೈಪಗ್ಯನ್ ನನ್ನಂತವ್ರು ಹೇಳಬೇಕಾದದ್ದೇನು? ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗ್ಲೇ ಭಕ್ತಿ ಪಾರವಶ್ಯದಿಂದ ಹೇಳಿದವು ಎಂತಾರೆ. ನಮ್ಮಾರ್ವಾಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಲದೆ, ಅದು ನಿರ್ಕ, ಅದಾಗಿರ್ಲಿ. ನಾಳ್ ತೊಡುಮಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕದ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ಲ. ಅವರೇನೋ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರು ಬಿಡಿ, ಅವ್ರ ಕೈನಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಕೈಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಗತ್ತ ಅದು. ಏನು ಶಾಸ್ತ್ರ ಇದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನುಸರಿಸ್ಬೇಕು, ತುಂಬಾ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ. ಅಯ್ಯೋ ಅವನಿಗೆ ಇರಕ್ಕಾಗಲ್ಲಪ್ಪ ನಮ್ಗೆ, ಒಂದೇ ಸಿಲಿ ತಳ್ಳಕ್ ಬಿಡೋದು, ಆಗಿರೋಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಏನು? ಅದೇನೆ ನೀವು ನೋಡೋದಿಷ್ಟೇ, ಅವ್ರ ಕೈನಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಯಾಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು? ಈಗ ಯಾರೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇಡಪ್ಪ ಅವ್ರದ್ದು ಇದಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗಾಯ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಚಾಲೆಂಜ್ ಯಾಕೆ ತಗೋಬಾರ್ದು? ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಮಾಡೋ ತಪ್ಪು ಇದು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರಂತ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇನ್ನೇನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಆಹಾರ ನಿಯಮ, ಅಯ್ಯೋ ಅದೇ ಕಾಲಕ್ಷೇಮ ಮಂಡ, ಕೀಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ದೋಷ ಜಾಸ್ತಿ. ತಿನ್ನೋದನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಏನು, ಭಗವನ್ ಕಣ್ಣನ್ ನಿಯತಿಶೋ ನಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಹಾರ ನಿಮ್ಮದ ಆರಂಭದಲ್ಲೇನೆ ವೇದಾಂತ ದೇಶಿದ್ರು. ಯಾರಿಗಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು? ಯಾರೋ 4 ಜನ ತುಂಬಾ ಶ್ರೋತ್ರಿಯರು ಬಹಳ ಇದಾಗಿರೋ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಕ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಲಭವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ಒಂದೇ ಸರಿ ತಳ್ಬಿಡೋದು? ಅಯ್ಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಆಗೋಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಕೈಲಿ ಆಗದೆ ಇರೋದನ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳ್ತೀಯ. ಮಾತಾಪಿತೋಹೋ ಅವರ ವಾತ್ಸಲ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಸ್ರತಮಂ ವಾತ್ಸಲ್ಯತಮಂ ಶಾಸ್ತ್ರಂ. ಭಗವಂತನ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರಬೇಕು. ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ಅವನು ನಡೆಸಿರೋದು. ನಮಗ್ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಆರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸ್ಮೃತಿ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಮಾತು ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ದೇಹನ ದಂಡನೆ ತುಂಬಾ ನೋವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ, ಇವಾಗ ಏಕಾದಶಿ ಏನು ತಿನ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ.
ಅದರಲ್ಲಿ BP ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಏನಾರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಅಪವಾದಗಳು ಇರೋದು ಒಂದು ಕಡೆ, ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವೇ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ಅದೇ ಬಿಡವಿ. ಅದು ಅವ್ನು ಗಾಂಧಿ ಕಣಮ್ಮ, ಅವನು ಹಿಂದಿನ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಅವೇನ್ ಗಾಂಧಿ, ನಾನು ಇವಾಗ ಗಾಂಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿಕೊಳ್ಳೋದು. ಆದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಕೈಲಿ ಆಗದೆ ಇರೋದು. ಈಗ ಯಾರೋ ಏನೋ ಆಚರಣೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ದೇವತ್ತು ತೀರಿಸ್ಬಿಡೋದು, ಒಂದು ಫೋಟೋ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರದ್ದು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಮಹಾನವರು, ನೀವೇ ಏನು ಒಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಣ, ಕೈ ಮುಗಿಯೋಣ, ಮುಗೀತು, ನಿಮ್ಮ ಆಚರಣೆ ನಮಗ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ರಾಮ ಎಲ್ರಿ, ನಾವೆಲ್ಲಿ? ರಾಮ ಹುಟ್ಟಿದ ಉದ್ದೇಶನೇ ಹಾಳಾಗೋಯ್ತಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಈ ಬರೀ ಫೋಟೋಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕಡ್ಡಿ ಇದು ಹಚ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗೀತು. ಆದರ್ಶಮಯ ಜೀವನವನ್ನ ಅವನ ಮರ್ಯಾದಾ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಅವನು ಬಾಳಿ ತೋರಿಸಿದ್ದು, ನಾವುಗಳು ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಅವನನ್ನ ದೇವತ್ವಕ್ಕೆ ಏರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗೀತು. ಸಮಾಜ ಎಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಉದ್ದೇಶ ಏನಿತ್ತು ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗೋಲ್ಲ. ಈ ತರ ಆಗೋದು ಬೇಡ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಸೂಚನೆ, ಅದು ನಿರ್ಕ, ಅದು ಕಿಡಕ, ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅಂದ್ರಲ್ಲ. ನಾನ್ ಹೇಳಿದಾಗ್ಲೇ ಭಕ್ತಿ ಪಾರವಶ್ಯದಿಂದ ಹೇಳಿದೆವು ನಾವು ಅದನ್ನ. ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೇನ್ ಗೆಳೆಯ ಕೈ ಹುಚ್ಚು, ಭಗವಂತ ಹುಚ್ಚು, ಆ ಹುಚ್ಚು ಹತ್ತಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ? ದೂರ ಹೋಗೋಕಲ್ಲ, ಪರಮ ಸುಲಭ ಭಗವಂತ ಅನ್ನೋದು ಇದಕ್ಕೇನೆ. ಅವನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ 100%, ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲೂ ದೋಷ ಒಂದು ಚೂರು ಹತ್ರ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅವನ ಹತ್ರ. ಅಖಿಲ ಹೇಯ ಪ್ರತ್ಯನೀಕನ, ಸಕಲ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣ ಪರಿಪೂರ್ಣನ, ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇರೋವನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ನಾವು ನನಗೆ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದೆ? ಶ್ರೀ ರೀತಿಯ ವಚನಾಮತೆ ಭಗವತಿ ಭೂಮ ಕಥಂ ತ್ವಾಂ ಭಯಂ, ನಾವೆಲ್ಲಿ ನೀನೆಲ್ಲಿ? ಅದು ನೀನ್ ಬಿಡು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ನಾವು ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ನಡೆಸಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಸಾಧಿಸೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಮನುಷ್ಯರೇನು, ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಆಗೋಲ್ವೇ? ಭಗವಂತನ ಕಂಡವ್ರು ಅನೇಕರು. ಸುಮ್ಮನೆ ಅವ್ರು ಈ ಕತೆ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆನ್ನೆ ತಟ್ಕೊಂಡು ತುಂಬಾ ಗ್ರೇಟ್ ಅಪ್ಪ ಬಿಡಿ, ಅವರಂತೂ ಎಲ್ರು ಇರ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರನ್ನ ನೋಡಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅವರಿಂದ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಾಳ್ವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗ್ಲೇ ಭಗವತ್ ಪಾರವಶ್ಯದಿಂದ ಹೇಳಿದ್ವು ಅಂತಾರೆ. ಅದು ನಿರ್ಕ, ಅದು ಹಾಗಿರ್ಲಿ. ನಾಳ್ತೋರಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಪುರುಷರುಗಳಾದ ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರಾದಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಅನನ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನದಂತೆ ಬಂದು ಆಶ್ರಯಿಸುವಂತೆ ಅಲ್ಲವೋ ಅವನ ಶೀಲ ಸುಧಾ ಇರೋದು. ಇವರು ಅನನ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನದಾಗ ಬಂದ್ರು. ಮೂಲತಃ ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಅನ್ನುವಂಥ ಚೇತನಮೋ ಇಲ್ಲ ರುದ್ರ ಅನ್ನುವಂಥ ಚೇತನಮೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಪದವಿ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನೀವು ಮಾಡಿ ಶತರುದ್ರಿ ಯಾಗ, ನಿಮಗೂ ಮುಂದಿನ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೀಟು ಡೆಫಿನೆಟ್. ಏಕಾದಶ ರುದ್ರರು, 11 ಜನ ರುದ್ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರುದ್ರನಾಗ್ಬೋದು. ಆ ಪದವಿಗೆ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಸವಲತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅನನ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನರಂತೆ ಬಂದು ಆಶ್ರಯಿಸುವಂತೆ ಅಲ್ವೋ ಅವನ ಶೀಲ ಸ್ವಭಾವ ಇರೋದು. ಅಲ್ಲದೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಪುರುಷರುಗಳಾದ ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರಗಳೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಆಶ್ರಯಿಸುವಂತಲ್ಲವೋ ಅವನ ಹಿರಿಮೆಯು ಎಂದು ಆಶ್ರಯಣಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಅವನ ಪರತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾಗುತ್ತೆ. ನಾಳ್ತೋರಂ ಸಿಂಧಿತೀರ್ತಿರಿವರೆ ಎಂದು ಮುಂದೆ ಅನ್ವಯ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಳಗೆ ಅನ್ವಯ, ವಾನವರ್ ತಮ್ಮಯ್ಯಾಳು ಅವನು ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಶನಿವಾರ ಬುಧವಾರ ಎಂದು ಎಣಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರುಗಳ ಹೆಚ್ಚೀಕರಣಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಇಂದ್ರನು, 14 ಲೋಕಗಳ ಸ್ರಷ್ಟವಾದ ಚತುರ್ಮುಖನು, ಷಡೈಮುಡಿ ಹಣ್ಣನು, ಸಾಧಕನ ವೇಷವೇ ಇರುತ್ತಿದ್ದಾಗಲೂ ಈಶ್ವರಾಭಿಮಾನಿಯಾದ ರುದ್ರನು, ಶೆಮ್ಮೆಯಾಲ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಯೋಜನಾಂತರ ಪರತೆಯೋ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ರೂ ಅನನ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಂತೆ ಬಂದು ಆಶ್ರಯಿಸುತ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾನು ಇವಾಗ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು. ಬ್ರಹ್ಮ ಪದವಿ ಅಲ್ಲಿರೋರು ಅನನ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನರಾಗಿ ಭಗವಂತನನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಲಿಲ್ಲ. ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆ ಪದವಿ. ಧನ, ಧಾನ್ಯ, ಪಶು, ಬಹುಪುತ್ರ ಲಾಭ, ದೀರ್ಘವಾದ ಆಯುಸ್ಸು, ಕೀರ್ತಿ, ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ, ಅಂತಸ್ತು, ಗೌರವ, ಬಿರುದು, ಬಾಮಲಿಗಳು, ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೈಕೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಸಿಗ್ತಾನ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು. ಇವರೆಲ್ಲ ಅನ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನರು. ಅನನ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನೇ ಬೇಕು ಅನ್ನೋರು. ಇವರು ತಗೊಂಡಿರುವ ಪದವಿನೇ ಪ್ರೂಫ್ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅನನ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನರು.
ಆಯಾಯ ಪದವಿಗಾಗಿ ಅವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಸುಕೃತಗಳು ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ಪಡೆದರು. ಆದ್ರೆ ಅಂಥವರು ಕೂಡ ಬಂದು ಇವನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನನ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನ ಪರತೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ರು ಕೂಡ, ಪ್ರಯೋಜನಾಂತರ ಪರತೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ರು ಕೂಡ ಅನನ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನರಂತೆ ಬಂದು ಆಶ್ರಯಿಸ್ತಾರೆ. ಭಾವದೋಷವೂ ಇರುವಾಗ ತನ್ನನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸಿದವರಂತೆ ಇರಲು ಹೋಗುವುದು, ಹೊರಬರುವುದು ಆಗಿ ತಿರಿಯುವಂತೆ ಅಲ್ಲವೋ ಅವನ ರೀತಿ ಇರುವುದು. ಶೆವ್ವೈ ಭವ್ಯತೆ ಅಂದರೆ ಅನನ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನದಂತೆ ಅವನ ಶ್ರೀಪಾದಗಳನ್ನು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿ ಆ ಅನುಸಂಧಾನವು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಹೊರಹೊರಟ ಮಾತು ಎಂದು ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಆತ್ಮಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಕಾಲು ನಡೆ ಹೊಂದಿ ಸಂಚರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ತಿರಿವರ್ ಪಾಡಿ ತಿರಿವನೆ ತಿರಿತಂದ ಹೀಲಂ ದೇವಪೀರ ನುಡೈ. ಮಧುರ ಕವಿ ಆಳ್ವಾರ್ ಮಧುರವಾಗಿ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಒಂದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಆಳ್ವಾರಕ್ಕೆ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಸುತ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು. ಅದರಿಂದ ಆತ್ಮಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೈವಂ ಮತ್ತಿಲ್ಲೈ ಎನವು ರೈತ, ಬೇರೆ ದೈವರಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಸಾಕು ನಮ್ಮ ಆಳ್ವಾರೊಬ್ಬರು. ಎಂತ ನಿಷ್ಠೆ ಆ ಗುರುವಿನ ಬಗ್ಗೆನೆ ಸದಾ. ಅದರಿಂದಲೇ ಆತ್ಮಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಕಾಲು ನಡಿಗೆನಲ್ಲೇ ಸಂಚರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಪಾಡಿ ತಿರುವನೆ ಎಂಬಂತೆ. வானவர் தம்மையாளும் அவனும் நான் முகனும் செடைமுடி அண்ணலும் செம்மையால் அவன் ಪಾದ ಪಂಗಯಂ ನಾಳ್ ತೊರುಂ ಸಿಂಧಿ ಏತಿ ತಿರಿವರ್. ಇದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ವಯ. ಅನ್ವಯ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪದ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪದಗಳು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಇದು ಅನ್ವಯ ಹೀಗಾಗಬೇಕು ಅಂತ. ಇದು 4ನೇ ಪಾಶುರಕ್ಕೆ ಇದು ಅದರ ಅರ್ಥ. ಮುಂದಿನ ಪಾಶುರ 5ஆம் பாசுரம் 5ஆம் பாட்டு. வாத்சல்யத்தாலே எப்போதும் விபூதியோடே கூடி மயில் தோகை விரித்தா போல சவிபூதிகனாய் கொண்டு அவனுடைய தோத்தரவும் இருப்பது என்னுதல். பூதானாம் ஈஸ்வரோபி சன்னு என்னும்படியாலே ஐஸ்வர்யாதிகளோடே வந்தவதரிக்கும் என்பதல். 5ஆம் பாட்டு. திரியும் காத்தோடு அகல் விசும்பு திணிந்த மண் கிடந்த கடல் எரியும் தீயோடு இருசுடர் தெய்வம் மத்தும் மத்தும் முத்துமாய் கரியமேனியன் செய்ய தாமரை கண்ணன் கண்ணன் விண்ணோரிரை சுரியும் பல்கு கரும் குஞ்சி எங்கள் சுடர்முடி அண்ணல் தோற்றமே. 5ನೇ ಪಾಶುರ. ಕರಿಯ ಮೇನಿಯನ್ ಶ್ಯಾಮಲ ಮುರ್ದು ಶ್ಯಾಮಲ ಕೋಮಲ ಭಜನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭಗವಂತ. ಕರಿಯ ಮೇನಿಯನ್ ಶ್ಯಾಮಲ ನೀಲಮೇಘ ಶ್ಯಾಮ ಆ ವರ್ಣದವನು. ಶಯ್ಯ ತಾಮರೈ ಕಣ್ಣನ್ ಕೆಂದಾಮರೆಯ ಪುಷ್ಪದಂತೆ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನುಳ್ಳವನು. ವಿಣ್ಣೋರಿದೈ ನಿತ್ಯ ಸೂರಿನಾಥನಾದವನು. ವಾನವರ್ ವಿಣ್ಣೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವರ್ಗ ಊರ್ಧ್ವ ಲೋಕಗಳು ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ವೈಕುಂಠ. ಸೊ ಆಯಾಯ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯ ಬರ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಈಗ ಮಣ್ಣವರ್ಕು ವಿಣ್ಣವರ್ಕು ಮರಿಯಾದವನ್. ಮಣ್ಣವರ್ಕು ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇರೋರು, ವಿಣ್ಣವರ್ಕು ಮರಿಯಾದವನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಭೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವ್ರು, ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳು. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಮ್ಮನನ್ನು ಕೂತಂತ ನೋಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯಗಳಿಗೂ ವಿಣ್ಣೋರ್ ಅಂತ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಣ್ಣೋರ್ ಇರೈ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯನಾಥನಾದವನು ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ವಿಭೂತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಂದ ಸದಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಆನಂದದೊಡನೆ ಇರುವಂತವು ಅವರಿಗೆ ನಾಯಕನಾದವನು. ಶುರಿಯುಂ ಪಲ್ಕರುಂ ಕುಂಜಿ ಸುರುಳಿಯಾಗಿ ಅಲಗಾಗಿ ಅಸಂಖ್ಯಾತವಾಗಿ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣವುಳ್ಳಂತಹ ಕೂದಲನ್ನು ಉಳ್ಳವನು. ಗುಂಗುರು ಕೂದಲು, ಕರ್ಲಿ ಹೇರ್ಸ್. ಕೃಷ್ಣನ ಅವತಾರದ ಇದರಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ತಮದ್ಭುತಂ ಬಾಲಕಮಂಬುಜೇಕ್ಷಣಂ. ಅವನ ಕೂದಲಿನ ವರ್ಣನೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗುಂಗುರು ಕೂದಲು ಉಳ್ಳವನು, ಕರ್ಲಿ ಹೇರ್ಸ್.
ಶುರಿಯಂಬಲ್ ಕರುಂ ಕುಂಜಿ ಎಂಗಳ್ ಶುರಮುಡಿ ಅಣ್ಣನ್ ಉಜ್ವಲವಾದ ಕಿರೀಟವನ್ನುಳ್ಳಂತಹ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಯಾದವನು ಆದಂತಹ ಕಣ್ಣನ್ ಕೃಷ್ಣನ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಆವಿರ್ಭಾವ ತೋತ್ತಂ ಅವನು ತೋತ್ತ ಅವನು ತಾನೇ ತೋರಿಕೊಂಡ ವಸುದೇವ ವೈಕ್ಷತ ಅವನು ಯೋನಿಜನಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ತಾನೇ ಅಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿದ ಆವಿರ್ಭಾವ ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನ ಇದಕ್ಕೆ ಅವತಾರ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಲೌಕಿಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಮಗು ಅವತರಿಸಿತು ಅಂತ ಹೇಳೋಲ್ಲ, ಮಗು ಹುಟ್ಟಿತು. ಭಗವಂತನ ಮಾತ್ರ ಅವತಾರ ಆವಿರ್ಭಾವ ತೋತ್ತಂ ತಿರಿಯುಂ ಅವಿಚ್ಛಿನ್ನವಾಗಿ ಬೀಸುವ ಕಾತೋಡು ವಾಯುವಿನೊಡನೆ ಅಹಲ್ ಆಹಲ್ ಆಹಲ್ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವಾದಂತಹ ವಿಶುಂಭು ಆಕಾಶವು ತಿಳಿಯಿಂದ ಕಠಿಣವಾದ ಮಣ್ ಭೂಮಿಯು ಕಿಡಂದ ಅಪಾರವಾದ ಕಡಲ್ ಸಮುದ್ರವು ಎರಿಯು ಮೇಲೆ ಜ್ವಲಿಸುವ ತೀಯೋಡು ಅಗ್ನಿಯೇನು ಇರುಶುಡ ಚಂದ್ರ ಸೂರ್ಯರುಗಳು ದೈವಂ ಇನ್ನು ಇತರ ದೇವತೆಗಳು ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಇತರ ಮನುಷ್ಯರು ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಇತರ ತಿರ್ಯಕ್ ಸ್ಥಾವರಗಳು ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಆಗಿ ಮುತ್ತಂ ಆಯ್ ಸಕಲ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಿರಿಯು ಇತ್ಯಾದಿ ಸತತಗತಿಯಾನ ವಾಯು ಸ್ವೇತರ ಸಮಸ್ತ ವಸ್ತುಕ್ಕಳಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಪ್ರದಾನಂ ಪಣ್ಣುಂ ಆಕಾಶಂ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಸ್ಪೇಸ್. ಕಠಿಣ ಸ್ವಭಾವಿಯಾನ ಭೂಮಿ ಭಗವದಾಜ್ಞೆಯಾಲೆ ಕರೆಯೇರ ಮಾಟಾದೆ ಕಿಡಕ್ಕಿರ ಕಡಲ್ ತನ್ನ ಮಿತಿಯನ್ನ ದಾಟಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸಮುದ್ರ ಎಲ್ಲೆಯನ್ನ ಮೀರದೆ, ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪ, ಭಗವಂತನ ಆಜ್ಞೆಯಾಲೆ ಕರೈಯೇರ ಮಾಟಾದೆ ಕಿಡಕ್ಕಿರ ಕಡಲ್. ಊರ್ಧ್ವಜ್ಜಲನ ಸ್ವಭಾವಮಾನ ಅಗ್ನಿ, ಅಗ್ನಿ ಜ್ವಲಿಸುತ್ತಲ್ಲ ಊರ್ಧ್ವಮುಖವಾಗಿ, ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ಇದು ಬರುವಂತದ್ದು. ಊರ್ಧ್ವಜ್ವಲನ ಸ್ವಭಾವಮಾನ பிரகாசகரானந்தா சந்திர சூரியர்கள் தெய்வம் இத்தியாதி தங்களை ஒளிந்தார்க்கெல்லாம் தங்களை ஆශ්‍රயித்து அபிமதம் பெற வேண்டி இருக்கிற தேவஜாதி, அவர்களை ஆශ්‍රயிக்கிற மனுஷர்கள், திரியஸ்தாவரங்கள் முத்துமா இப்படி சொல்லலாம்படியாயிற்று. அவனுடைய தோத்தும் இறப்பது, அவன இருವಂತ ರೀತಿ, ಅವನ ಅವತರಿಸಿದ ರೀತಿ. ಆಯ್ ತಚ್ಚರೀರಿಯಾಯ್ ಚೇತನ ಅಚೇತನ ಶರೀರಿಯಾಯ್ ಇತ್ತ ಜಗದಾಕಾರತ್ವಂ சொல்லுகிறது. ಜಗದಾಕಾರವನ್ನ ಅವನೇ ಅವ್ಯಕ್ತೆಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತವಾದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ, ಸೂಕ್ಷ್ಮದಿಂದ ಸ್ಥೂಲ ರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದಂತ ಸ್ಥಿತಿ ಯಾವುದು? ಭಗವಂತನೇ ಆದ, ಅದನ್ನ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ஜெகதாகாரத்துவம் சொல்லுகிறது. மேல் அசாதாரண நிகிரக யுக்தனாயிருக்கும் இருப்பு சொல்லுகிறது. கரிய மேனியன் கண்டார்க்கு தாபத்ரயங்கள் ஆறும்படி ஸ்ரமஹரமான திருமேனியை உடையவன். ಭಗವಂತನ ಕಂಡ್ರೇನೆ ಅವರೆಲ್ಲರ ತಾಪತ್ರಯಗಳೆಲ್ಲ ತಾನಾಗಿಯೇ ಕೂಗ್ಬಿಡುತ್ತಂತೆ. ಯಾವಾಗ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ? ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ. ಏನೋ ದಿವಸನೂ ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತಾದ್ರೆ ಏನು ಉಪಯೋಗ? ಶೂಡ ಇಂತ ಪೊಂಗಲ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಮೊಳಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಪೂರ್ಣಮ ಇತ್ತು ಪರಿಕಾರ ಗೋಡಂಬಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಸಾದದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್. ನಿನ್ನೆ ಹೆಂಗಿತ್ತು, ಇವತ್ತು ಹೆಂಗಿತ್ತು ರುಚಿ? ಈ ಕಡೆ ಗಮನ ಹೋಗ್ರೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ನೋಡುವಂತದ್ದು, ಅದು ಬೇಕಾದದ್ದು. கண்டார்க்கு தாபத்ரயங்கள் ஆறும்படி சமஹரமான திருமேனியை உடையவன். செய்ய தாமரை கண்ணன் அகவாயில் வாத்சல்ய பிரகாசகமான திருக்கண்கள் உடையவன். ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಪ್ರಕಾಶಮಾನಂತಹ ತಿರುಕಣ್ಗಳ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೋದಾಗ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಮರ್ತು ಬಿಡ್ಬೇಕು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ. ಅವನನ್ನೇ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೇಕು, ಪಾದದಿಂದ ತಲೆಯ ತನಕ. ವಿಧ ವಿಧವಾದಂತಹ ಉತ್ಸವಗಳು ಬರೋ ಉದ್ದೇಶ ಇದು, ಭಗವಂತನನ್ನ ಆ ರೀತಿ ಅನುಭವಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಎಷ್ಟು ಉತ್ಸವಗಳಾಗುತ್ತೆ?
ತಿರುಪತಿನಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲ ತಿರುಚಾನೂರಿನಲ್ಲೋ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಡುವಂತಹದ್ದು ಶೇಷವಾಹನ, ಗರುಡ ವಾಹನ, ಹಂಸವಾಹನ, ಸಿಂಹವಾಹನ, ಕಲ್ಪತರು, ಪುಷ್ಪ ಮಂಟಪ, ದವನ ಮಂಟಪ, ಒಂದೇ ಎರಡೇ, ಒಂದೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ அகவாயில் வாத்சல்ய பிரகாசமான திருக்கண்களை உடையவன் கண்ணன் ஆಶ್ರಿತಕ್ಕೆ ಕೈಯಾಳಾಯುಳ್ಳವನ್. ತನ್ನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದವರಿಗೆ ಅವನು ಪತ್ತರಾವಿಯೈ ನಿತ್ತಿಲ ತೊತ್ತಿನೈ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಕ್ತ ಪರಾಧೀನ, ಭಕ್ತ ವತ್ಸಲ ಭಗವಂತನ ಹೆಸರು. ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಇರುವ ವಾತ್ಸಲ್ಯ, ನಾನು ಸೀತೆನಾದ್ರು ಇವನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಾದ್ರೂ ಬಿಡ್ತೇನೆ, ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ನಾಶದವನ್ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು. ಸುಮ್ಮನೆ ಬರೀ ಬಾಯಿನಲ್ಲ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವನು ಈ ಮೀನ್ಸ್ விண்ணோரிடை அந்நிலை தன்னிலை நித்திய சூரியர்களுக்கும் வந்து ஏத்தும்படியான மனுஷத்வே பரತತ್ವೈ ಉಡೆಯವನ್. ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಅದರಲ್ಲೇ ಪರತ್ವವು ಕೂಡ ಸೇರಿದ್ದು. ಶುರಿಯುಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಶುರುಂಡಿರುಪ್ಪದಾಂ அலகலகாக எண்ணிக்கொள்ளலாய் கண்டார் கண்களுக்கு அஞ்சனமிட்டார் போல குளிர்ந்திருந்துள்ள மயிர் முடியை உடையனாய். ಈ ಅಂಜನ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ವಸ್ತು ಕಳೆದೋಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಗುಗೆ ಅವ್ರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಅಂಜನ ಹಚ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಎಲ್ಲಾಗ್ತದೆ, ಅದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಅಂತ. ಎಲ್ಲಿ ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಯಾವುದೋ ಕಡೆ ಹೊಟ್ಟೋಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಅಂಜನ ಹಾಕಿ ನೋಡೋದು ಅಂತ. ಹಾಗೆ கண்டார் கண்களுக்கு அஞ்சனமிட்டார் போல குளிர்ந்திருந்துள்ள மயிர் முடியை உடையனாய். எங்கள் சுடர்முடி அண்ணல் தோற்றமே அனன்ய பிரயோஜனருக்கு அனுபாவியமாய் ஆதி ராஜ்ய சூச்சகமான ஒளியை உடைத்தான திருவபிஷேகத்தை உடைய சர்வேஸ்வனுடைய தோற்றம் பிரகாசம் எண்ணுதல், அவதாரம் எண்ணுதல். திரியும் இತ್ಯಾದಿ. ಇದು 5ನೇ ಪಾತ್ರದ್ದು ಈಡಾಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲಿಂದು ಪ್ರವೇಶ. வாத்சல்யத்தாலே எப்போதும் விபூதியோடே கூடி மயில் தூகை விரித்தா போல சவிபூதிகனாய் கொண்டு அவனுடைய தோத்தரவு இருப்பது ಎನ್ನುದல். பூதானாம் ஈஸ்வரோபிசம்னு ಎನ್ನುம்படிಯಾலே ಐಶ್ವರ್ಯಾದಿಗಳೋಡೆ ಬಂತು ಅವತರಿக்கும் ಎನ್ನುದಲ್. ಅಂದ್ರೆ ವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಭೂತಿಯೊಡನೆ ಸೇರಿ ನವಿಲುಗರಿ ಬಿಚ್ಚಿದಂತೆ ಸವಿಭೂತಿಕನಾಗಿಕೊಂಡು ಅವನ ದರ್ಶನವು ಇರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದಾಗ್ಲಿ, ಭೂತಾನಾಂ ಈಶ್ವರೋಪಿಸನ್ ಎನ್ನುವ ರೀತಿಯಿಂದ ಐಶ್ವರ್ಯಾದಿಗಳೊಡನೆ ಬಂದು ಅವತರಿಸ್ತಾನೆ ಎಂದಾಗ್ಲಿ ಈ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂತ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ. ಈಗ ಈ ಈಡು ಅದರ ಕನ್ನಡ ಅವತರಣಿಕೆ. ತಿರಿಯು ಇತ್ಯಾದಿ ಸತತ ಗತಿಯಾದಂತಹ ವಾಯು ಸದಾ ಚಲಿಸುತ್ತಾನೆ, ಚಲಿಸುವುದು ಅವನ ಸ್ವಭಾವ. ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ? ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ. ಶೀತವೋ ಶುಕ್ಲವೋ ತಣ್ಣಗಿರೋದು ಎಲ್ಲ ಶೀತ ಉಷ್ಣ ಇವು ತಿಳಿಯೋದು ಚರ್ಮದಿಂದ, ತ್ವಕ್. ಅದರಿಂದ ಸತತಗತಿಯಾದ ವಾಯು ತನಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾದ ಸಮಸ್ತ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡುವಂತಹ ಆಕಾಶ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸ್ಪೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕಠಿಣವಾದ ಸ್ವಭಾವವನ್ನುಳ್ಳಂತ ಭೂಮಿ, ಭಗವದ್ ಆಜ್ಞೆಯ ಕಾರಣ ದಡವನ್ನ ಮೀರಲಾರದೆ ಇರುವಂತಹ ಸಮುದ್ರ, ಊರ್ಧ್ವಜ್ವಲನ ಸ್ವಭಾವದ ಅಗ್ನಿ, ಪ್ರಕಾಶಕರಾದ ಚಂದ್ರ ಸೂರ್ಯರುಗಳು, ದೈವಂ ಇತ್ಯಾದಿ ತಮಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾದವರೆಲ್ಲ ತಮ್ಮನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಅಭಿಮತವನ್ನು ಲಭಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ದೇವಜಾತಿ, ತಮ್ಮನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಅಭಿಮತವನ್ನು ಪಡೆಯೋದು. ನಾವೆಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು, ಇಂದ್ರಾಯ ಸ್ವಹ ಚಂದ್ರಾಯ ಸ್ವಹ ಅನ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಬೇಕು ಅದು ನೀವು ತುಪ್ಪದಿಂದ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಅವರು ಪುಷ್ಟರಾಗ್ತಾರೆ, ಶಕ್ತಿ ಅವ್ರಿಗುಂಟಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಹರಿಸ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ ಬೇಕಾದನ್ನು ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಭಿಮತವನ್ನ ಬೆಳೆಸಬೇಕಾಗಿರುವ ದೇವಜಾತಿ ಇವರುಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುವ ಮನುಷ್ಯರುಗಳು, ತಿರ್ಯ ಸ್ಥಾವರಗಳು ಮತ್ತು ಹೀಗೆ ಹೇಳಬಹುದಾದಂತಾಯಿತು. ಅವನ ಆವಿರ್ಭಾವ ಇರುವ ಭಗವಂತನ ಅವುಗಳನ್ನ ಶರೀರವನ್ನಾಗಿ ಉಳ್ಳವನಾಗಿ
ಚೇತನಗಳನ್ನೇ ಶರೀರವನ್ನಾಗಿ ಉಳ್ಳವನಾಗಿ, ಇದರಿಂದ ಜಗದ ಆಕಾರ ಭಗವಂತನಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಧಾರ ವಿಶ್ವಾಕಾರ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಮೇಲೆ ಅಸಾಧಾರಣ ವಿಗ್ರಹಯುಕ್ತನಾಗಿರುವ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ. ವಿರಾಟ್ ಸ್ವರೂಪ, ಎಲ್ಲವೂ ಅವನಲ್ಲೇ, ಏಕ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ. ಅವನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಈ ಫೋಟೋ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ವಿಶ್ವರೂಪದ್ದು ಆ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನ್ ಹತ್ರ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ, ಅವನ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಬೇರೆ, ವಿಶ್ವರೂಪ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ನೋಡು ನನ್ನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ, ವಿರಾಟ್ ಸ್ವರೂಪ ನನ್ನ ಶರೀರದಲ್ಲೇ. ಇದನ್ನೇ ಈಗ ಗೀತಾ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಏಕದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಮಸ್ತವನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಅಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಆ ವಿರಾಟ್ ಸ್ವರೂಪದ ಅಸಾಧಾರಣ ವಿಗ್ರಹಯುಕ್ತನಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತಾರೆ. ದೇವತೆಗಳು, ಅವರನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುವ ಮನುಷ್ಯರು, ಮತ್ತೆ ಸ್ಥಾವರಗಳು, ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕೂಡ ಅವನಲ್ಲೇ. ಕರಿಯ ಮೇನಿಯನ್, ಅವನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಂದ ಕಂಡವರಿಗೆ ತಾಪತ್ರಯಗಳು ಶಮನವಾಗುವಂತೆ ಶ್ರಮಹರವಾದ ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಉಳ್ಳವನು. ಈ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಈ ಶಂಕರ ಟಿವಿನಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಸುಪ್ರಭಾತ ಬರುತ್ತೆ, ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆ ಸುಪ್ರಭಾತ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆದೆಲ್ಲದನ್ನು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಆಂಜನೇಯಂದು ಮಂಗಳವಾರನೇನೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಾನಸವಾಡಿ ಆಂಜನೇಯನೂ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ಕಡೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗಮನಿಸ್ ನೋಡಿ, ಈ ಸರಸ್ವತಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಈ ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ ದಿವಸ ರಾಮನಿಗೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿರೋದು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸೀತೆ ಇವರದು ಮರೆಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬಹುದು. ಯಾಕೆ ಏನ್ ಮಾತಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಶಯ್ಯ ತಾಮரை ಕಣ್ಣನ್ ಒಳಗಿರುವ ವಾತ್ಸಲ್ಯವನ್ನ ಪ್ರಕಾಶಗೊಳಿಸುವ ನೇತ್ರಗಳನ್ನು ಉಳ್ಳವನು ಕಣ್ಣನ್. ಆ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕೈಯಾಳಾಗಿರುವವನು. ವಿಣ್ಣೋರಿಡೈ, ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯಗಳು ಬಂದು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತೆ ಮನುಷ್ಯತ್ವದಲ್ಲಿ ಪರತ್ವವನ್ನು ಉಳ್ಳನು. ಮನುಷ್ಯತ್ವದಲ್ಲಿ ಪರತ್ವ, ಅತಿಮಾನುಷ ಸ್ಥಳ. ಒಂದೊಂದೇ ಹೇಳೋದು. ರಾಮ ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದು, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹೊರಟಾಯ್ತು. ರಾಮ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ದ ಶತ್ರುಘ್ನಿಯವರಿಗೆ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕುಶಾಲ್ ಅವರಿಗೆ ಮಾಡಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹೊರಟ ಮೇಲೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿರೋಲ್ಲ, ಹೊರಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಸುಗ್ರೀವ ವಾನರ ಸೇನೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಂದ. ವಿಭೀಷಣನಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ವಿಭೀಷಣ ನೀನು ನಮ್ಮ ಕುಲದ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ, ಅವನನ್ನು ಪೂಜಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲೇ ಇರುವಂತ ವಿಭೀಷಣನಿಗೆ ಚಿರಂಜೀವಿ ಬರೋದು. ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಬಲಿವ್ಯಾಸ ಹನುಮಶ್ಚ ವಿಭೀಷಣ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹನುಮಂತನಿಗೂ ಹೇಳಿದ್ರು, ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ರಾಮನಾಮ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು. ಈ ಜಾಂಬವಂತ, ಮೈಂದ, ದ್ವಿವಿಧ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ನೋಡ್ರೆ ಈ ಕಲಿಯುಗ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಳಯವಾದಾಗ ಅಲ್ಲಿಯ ತನಕ ನೀವು ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು 208ನೇ ಸರ್ಗ ಉತ್ತರಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ರಾಮ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಿರ್ದೇಶ ಮಾಡಕೊಡುವಂತಾರೆ. ಶತ್ರುಘ್ನ ಅವನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ. ಫಸ್ಟ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹೋದ, ಆಮೇಲೆ ರಾಮ, ಈಗ ಶತ್ರುಘ್ನ ಬಂದ. ಭರತನಿಗೆ ಅವನ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ನಾವೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀವಿ ನಿನ್ ಜೊತೆ ಅಂತ. ಇದ್ರ ಜೊತೆ ವಸಿಷ್ಠ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರಾಮ ಜನಗಳನ್ನ ನೀನು ಅನಾದರಿಸ್ಬೇಡ, ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ನೀನು ತಗೋ ಅಂತ. ಏನು ಅಂತ ರಾಮ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನೀನ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ನಾ ಬರ್ತೀವಿ, ನೀನ್ ನೀರ್ಗೆ ಹೋಗು, ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗು, ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗು, ರೆಡಿ ಬಿತ್ತು ಅಂತ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ. ಆತ್ಮಾನಂ ಮಾನುಷಂ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ? ಈ ಮೈಂದ ದ್ವಿಧ ಇದ್ರು ಅಶ್ವಿನಿ ದೇವತೆಯ ಅಂಶಜರಾಗಿ ಬಂದವರು. ವಾನರ ಪ್ರಮುಖರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಸುಗ್ರೀವನ್ ಜೊತೆಗೆ. ಸುಗ್ರೀವ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಂಗದನಿಗೆ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡಿ ಅವನೇ ಇವಾಗ ಬರೀ ಯುವರಾಜ ಅಲ್ಲ, ರಾಜ್ಯಭಾರವನ್ನೇ ಅವನು ಪೂರ ವಾಪಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅಂತ. ನಿನ್ ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ವೈಕುಂಠನೂ ಬೇಡ ಅಂತಾನೆ ಆ ಮಾತಲ್ಲಿ ಬರೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ಸುಗ್ರೀವನನ್ನ ರಾಮ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ವಿಭೀಷಣನ್ನ ನೀನ್ ಇಲ್ಲಿರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಪ್ರತಿ ಆತ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೀಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಹೇಳುವಂತ ಅತಿಮಾನುಷತ್ವ ಹೇಗೆ ಒಂದೊಂದ್ರಲ್ಲೂ ಅಂತ ಪೂರ ತಾಳ್ವಾನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟರು ಇದೆಲ್ಲ?
ಜಟ ಮೋಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪಕ್ಷಿ ತಿರ್ಯ ಸ್ಥಾವರ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಮೋಕ್ಷಗಳಿಲ್ಲ. ಅವೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ತೀರುವ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹದ್ದುಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ನಾವು ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಜನ್ಮಗಳು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕು. ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 84 ಲಕ್ಷ ಜನ್ಮಗಳು. ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀನು ವೈಕುಂಠ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಪರ್ಮಿಷನ್. ಒಂದೊಂದನ್ನೇ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ನದಿನೇ ಸಮುದ್ರನೇ ದಾಟಿಲ್ಲ ಲಂಕಾನ. ರಾವಣನ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧನೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅವನು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಇವನು ಸೀದಾ ವಿಭೀಷಣನ್ಗೆ ನೀರು ತರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಸಮುದ್ರದ ನೀರನ್ನ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಲಂಕಾಧಿಪತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಯಾರಾದ್ರೂ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡೋಕ್ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ಮನುಷ್ಯತ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಪರತ್ವ ಉಳ್ಳವನು, ಶೂರಿಯು ಇತ್ಯಾದಿ ಸುರುಳಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಒಂದರೊಡನೊಂದು ಸೇರಿಕೊಂಡಿರದೆ ಎಣಿಸುವುದಕ್ಕಾಗುವಂತೆ ಕಂಡವರ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಅಂಜನವನ್ನು ಇಟ್ಟಂತೆ ಶೀತಳವಾಗಿರುವ ತಲೆಗೂದಲಿನ ಮುಡಿಯನ್ನು ಉಳ್ಳವನಾಗಿ, ಕೇಶಿ ಸುಂದರವಾದ ಕೇಶರಾಶಿ ಉಳ್ಳವನು. ಕೇಶಿ ಅನ್ನೋ ರಾಕ್ಷಸನ ಕೊಂದಿದ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ, ಕೇಶವನಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಸುಂದರವಾದ ಕೇಶರಾಶಿ ಉಳ್ಳವನು ಅಂತ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅವನ ತಲೆಗೂದಲು ಅಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಲೆಗೂದಲು ಸುಂದರವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ತಲೆಗೂದಲು ಎಷ್ಟು ತನಕ ಇದೆ, ಮುಂಡಿ ತನಕನೂ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಬಾಬ್ ಕಟ್ಟುಗಳು, ಸುಂದರವಾದ ಕೇಶರಾಶಿ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದು ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಲಕ್ಷಣ. ಅದ ಇವತ್ತು ಜನಗಳಿಗೆ ಅದು ಅವಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೇನೇನು ಮಾಡೋದು ಇರಲಿ. ಕೇಶರಾಶಿ ಕೃಷ್ಣನ ಗುಂಗುರು ಕೂದಲಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸೂರೆಗೊಳ್ಳುವಂತ. ತಲೆ ಕೂದಲಿನ ಮುಡಿಯನ್ನು ಉಳ್ಳವನಾಗಿ ಎಂಗಳ್ ಸುಳಿಮುಡಿ ಅಣ್ಣಲ್ ತೋತ್ತಮೆ, ಅನನ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನರಿಗೆ ಅನುಭಾವ್ಯವಾಗಿ ನೋಡಿ ಅವನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ, ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹವನ್ನ, ಅವನ ಕಣ್ಣು, ಅವನ ಹುಬ್ಬು, ಅವನ ಮೂಗು, ಒಂದೊಂದೇ ಅಂಗಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಜಿಷ್ಣುವೈ ಕೀರ್ತೈ ಕೇಶವ ಮುರರಿ ಪುಂಸೈ ಭಜ, ಮನಸ್ಸೇ ಅವನನ್ನು ಭಜಿಸು, ಕಾಲಗಳೇ ಅವನ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು, ಕೈಗಳೇ ಅವನನ್ನ ಅರ್ಚಿಸು, ಮನಸ್ಸೇ ಅವನನ್ನು ಚಿಂತಿಸು, ತಲೆಯೇ ಅವನ ಸದಾ ನನಿಸು, ಮುಕುಂದವಾದನಲ್ಲಿ. ಹೀಗೆ ಅನನ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಗೆ ಅನುಭಾವ್ಯರಾಗಿ ಅಧಿರಾಜ್ಯ ಸೂಚಕವಾದ ತೇಜಸ್ಸನ್ನುಳ್ಳದ್ದಾದಂತಹ ದಿವ್ಯ ಕಿರೀಟವನ್ನುಳ್ಳಂತಹ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ತೋತ್ತಮ್ ಪ್ರಕಾಶ ಅಥವಾ ಅವತಾರ. ಭಗವಂತನ ಅವತಾರ ಹೆಂಗೆ? ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಸೂರೆಗೊಳ್ಳುವಂತಹದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಪಾಶದ ಜೊತೆಗೆ ಇಂದಿನ ಚಿಂತನೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ನಮ್ಮ ತಿರುವಡಿಗಳೇ ಶರಣಂ. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೇ ಶ್ರೀಮತಿ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಭಾಗ್ಯದೀಪತಿರೋಭಂಗ ಪಂಚಾನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯಶ್ಚಿರಂ ವಿಜಯತಾಂ ಭುವಿ. ಶ್ರೀಮತೆ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.